संगत जी, अज असीं एक बड़े ही सेंसिटिव इशू के उत्ते गल करन जा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाशना के संबंध में जो अनगेलियां हुई जां जो सारा घटनाक्रम साडे सामने आया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने पहला जो इंक्वायरी की, श्रोमणी कमेटी ने, सो ये पूरा मसला है कि क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ऐसे ने जिन्हां दा असीं आम संगत नूं अजे इवें महसूस करदी संगत के अजे जवाब नहीं मिलिया भी गल है कि गल कित्थों चली, कित्थे गई, की होया। सो इसनूं थोड़ा जिहा अज असीं समझण की कोशिश करन जा रहे हैं कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के परथाए ये बड़ी वड्डी जिहड़ी घटना है तो वह बड़ा वड्डा एक प्रतिक्रम ही साडे सामने आया जो अंतरिम कमेटी ने जिहड़े फैसले लए ने। सो इस संबंधी असीं होर विस्तार लैण दे वास्ते साडे नाल सरदार गुरचरण सिंह गरेवाल साहब मौजूद ने, सीनियर मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये खुद अंतरिम कमेटी दे विच भी मैंबर रहे ने, कई सारियां सब कमेटीज़ जिन्हां दे विच बड़े सेंसिटिव इशूज़ दे उत्ते इन्हां ने काम कीता होया। सो गरेवाल साहब सब तो पहले फतेह करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो असीं चाहांगे कि थोड़ा जिहा तुसीं सानूं इस इशू के उत्ते इहदी जड़ की है, कित्थों चलिया, की होया, वो तुसीं सानूं दस दे ताकि आम संगत नूं ना थोड़ा पता लगता कि की चल होया सी ते आखिर की एडे वड्डे जिहड़े एक्शन लए गए ने उन्हां दा कारण की बणिया। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि ये जिहड़ा विशा है ये साडी धुर भावना नाल जुड़िया विशा है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिथे भी जिक्र आता है उत्थे हर सिख के मन के अंदर एक शरधा, एक आनंद का एहसास होंदा, सत्कार का। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भावें कि अज के समय असीं सियासी एक धड़ियां दे विच जदों उलझ जाने आ तो श्रोमणी कमेटी नूं असीं कह दिंदे आ कि एक धड़े दी आ होर आ, पर सानूं मैं ये सारे गलबात शुरू करन तो पहलां भावें चंद शब्दां 'च मैं गल कहां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सिखां दी बड़ी एक महान संस्था जिहड़ी प्राप्त सिर्फ सिखां नूं होई आ। क्योंकि सिख जिहड़ा वा वो गुरु साहब ने सानूं लोकतंत्र दिता, पंज प्यारां दी परंपरा चला के एक डिकटेटरशिप तो एक सानूं लोकतंत्र की जे गल करिए तो गुरु साहब ने सानूं दित्ती। हर चीज़ दे विच मता जां होर कोई गल करन लई फैसले जिहड़े आ वो पंज प्रधानी की जिहड़ी गल कीती है ये उसे दे विच ही मैं समझ आउंदी आ। ते किसी तरह भी किन्नियां कुर्बानियां तो बाद असीं लैके आए। ठीक है, इलैक्शन लड़के लोग आउंदे आ, सियासी पार्टियां उहदे च आपदी शमूलीयत करदियां ते वो वध लोग जित जाते हैं, जिहड़े जित जाते हैं वो आपां कह दिंदे काबज आ। चलो मैं इस विवाद च नहीं पैना चाहुंदा, पर मैं गल करदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी एक चुनी हुई संस्था है। वो हमेशा हमेशा कुल दुनिया के अंदर जिथे भी किते सिखां दा कोई मसला आउंदा है तो उस मसले ते वो अपना बनदा फर्ज अदा करदी है। तो ये भी मैं देखिया कि जे इस गल का उस मसलियां के संबंध दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई दखल दिंदी है जां कोई किसी नूं इस दा जवाब पुछदी है तो दुनिया दीयां सारियां भावें कोई सरकार है भावें कोई संस्था वो इस गल का जवाब देण दीयां पाबंद हो जांदियां ने। तो ये गल आपां नूं सारी देखनी चाहिए है। एक विचार होर है इस तो बाद दुनिया भर दे विच ये गल बखूबी है संगत जी, किसी भी पद्धर ते उत्ते किसी भी मुल्क दे विच कोई गल ऐसी हुंदी है कि जिहड़ी सिख संगत दे नाल जां सिख समाज दे नाल संबंधित हुंदी ते जो उहदे ते कोई कम्यूनीकेशन हुंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोई अपने वालों कोई चिट्ठी पत्र कोई जारी किया जाता जो कोई मंग रखी जाती है तो उस मंग के उत्ते फौरी तवज्जो हुंदी है। आप अक्सर देखते हैं कि एकदम उस गल का असर होता है। सो एक साडी सेंट्रलाइज बॉडी है, आप इहनूं कह सकते हैं। बिल्कुल मैं समझदा कि साडी एक विरासत है, इनू सानू साਂਭ के रखना चाहिए। तो मैं वो जिक्र करता सी कि कई बार कई साडे भरा इस गल दे लई टिप्पणी कर दिंदे आ कि सारे अधिकार अपने कोल रखे ने। अधिकारां नूं वंडिया जा सकता है पर उस दे लई एक जिम्मेवारी होएगी। देखो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी नूं छापना, उस तो बाद जिथे जिथे जरूरत है उन्हां लोकां तक पहुँचाउणा मर्यादा का ते सत्कार का विषय। वो जे पिछले समय दे विच इतिहास के अंदर रलगढ़ होया, होर बड़ा कुछ होया। देखो सिੱਖੀ ਤਾਂ साडी सवा 300 साल पुरानी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ तौर पर गुरु साहब ने 1699 की विसाखी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਗੜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਲਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰੁਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ CGL ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੋ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਮਸਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 9 ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ 6 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਣਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ 1000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 28 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ CCLC ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਤਲਬ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਗਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਪਦੋਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। तो मैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸਿਉਂਕ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਆਂ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਘੁਟਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਲਾਹਨਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਆ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, 2 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਹੈਲਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮੀਨਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਜਟ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਰਟਰਡ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 75% ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਜੇ 75% ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਥਿਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਜਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕੂਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਝਟਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗਿਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਆਖਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਕੋਈ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਵਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 100/100 ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਰੋਕਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਾ ਸੰਗਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਹੋਰ ਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੁਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ RSS ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਹੈ, ਬਖੂਬੀ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨੱਪਿਆ ਤੁਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸਲੇ, ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਮੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਜਲਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।